আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সূরাতুল ইউসুফ এক দুই আয়াত করে, এক দুই আয়াত তিন আয়াত এই পরিমাণ করে, অর্থাৎ স্বল্প পরিমাণ করে করে আমরা শেষ করেছি একবার। আমরা চাচ্ছি এটাকে আরেকবার রিভিশন করতে। তো সেক্ষেত্রে পড়াটা আগের চেয়ে আরেকবার এখন যেহেতু দ্বিতীয়বার পড়ছি, আমরা এখন খুব ইজি ধরতে পারবো, সহজে আমাদের এটা পড়াটা হয়ে যাবে। সুতরাং আমরা আগে যেরকম দুই আয়াত বা এক আয়াত বা তিন আয়াত মানে পরিমাণ মতো পড়েছিলাম, সেটাকে আমরা এখন 5-6 আয়াত পরিমাণে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। ঠিক আছে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى
آل يعقوب أتمه كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم। আচ্ছা, এবার আমি আরেকবার এই এই 6টি আয়াত একটু লম্বা আছে। হ্যাঁ, শেষের দুটি আয়াত একটু লম্বা লম্বা। আমি আরেকবার পড়বো, আর আপনারা আমার সাথে সাথে পড়বেন। আমি যে অংশটুকু ভেঙে ভেঙে পড়বো, মানে আমার পড়া শেষ হলে তারপরে আপনারা পড়বেন আমার সাথে সাথে। বুঝতে পেরেছেন? আমি পড়া শেষ হব, আমার পড়া শেষ হবে, আপনারা সবাই একসাথে শুরু করবেন এবং একসাথে শেষ করবেন, আনমিউট করে পড়বেন। আমি চেক করতে চাই যে আপনাদের আসলে মানে আপনারা পড়তে পারছেন কিনা, ঠিক মতন আমার ধরতে পারতেছেন কিনা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. সবাই পড়বেন ইনশাআল্লাহ। ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را আচ্ছা, সবাই আনমিউট করে নেন। আচ্ছা, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم 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 الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم ألف لام را. ألف 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 لام لام را لام را. লামে 4 আলিফ, রতে 1 আলিফ। আবারও পড়ছি। ألف لام را. ألف ألف لام لام را. تلك آيات الكتاب المبين. تلك 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 آيات آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. تلك تلك آيات آيات الكتاب الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا إنا أنزلناه أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. عربيا لعلكم تعقلون
আচ্ছা, চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ একসাথে শুরু করার এবং একসাথে শেষ করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তাহলে পড়াটা আরো সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ। নাহনু নাকুসসু আলাইকা আহসানাল কসস। نحن نحن نقول نقص عليك عليك أحسن أحسن القصص القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بما بما أوحينا إليك إليك هذا هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نحن نقص نقص عليك عليك أحسن أحسن القصص بما أوحينا أوحينا إليك هذا القرآن পুরাটাই দম থাকে না একসাথে। থাকে না, এই জন্য আমি ভেঙেও বলেছি, একসাথেও বলেছি। হ্যাঁ, যদি কারোর দম রাখতে অসুবিধা হয়, আসলে শোনেন, একসাথে পড়ার নিয়ম, কথা বুঝতে পেরেছেন? পড়ার নিয়ম কি জি একসাথে। উস্তাদ জি। এখন দম নাই, তাহলে কি করবেন? আপনার উপর তো জোর 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 জবরদস্তি করা যাচ্ছে না, তাহলে আপনি জি ভেঙে উস্তাদ, পড়েন। যে আমাদের তো বয়স হয়ে গেছে এই জন্য দমেরও হ্যাঁ, সমস্যা। সেজন্য বলতেছি, এই জন্যই ওই জন্য আমি ভেঙেও পড়েছি যে আপনার দম রাখতে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আপনি এখানে থেমে যান, থেমে আবার একটু দম নিয়ে পড়েন। وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. وإن وإن كنت كنت من قبله قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. إذ إذ قال إذ قال قال يوسف يوسف لأبيه لأبيه يا يا أبت أبت إني أحد عشر رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشمس والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين আবার পড়ছি আয়াতটি। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. إذ قال قال يوسف يوسف لأبيه لأبيه يا أبت أبت إني إني رأيت رأيت أحد عشر كوكبا كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والشمس والشمس والقمر والقمر رأيتهم رأيتهم لي لي ساجدين ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك
قال يا قال بني لا لا تقصص تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. على إخوتك فيكيدوا فيكيدوا لك كيدا ওস্তাদ জি, জি, বলেন। জি, এই যে ইয়াকা যদি ছাড়া যায় তাহলে ইয়াকা পড়বো, শোনা যায় তাহলে। না না না, রু ইয়াক, রু ইয়াক। ইয়াক পড়তে হবে, হুম, মামা মাদ করে এ করতে হবে, ইয়াক ধরে হ্যাঁ। 3 আলিফ মাদ করে ফেলতে হবে। আচ্ছা, এখানে আরেকটা বিষয় খেয়াল করেন। আহ, সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যেখানে থামা হবে অক্ফের জায়গা ছাড়া, অক্ফের কোনো চিহ্ন নাই, ওখানে থামলে আগের দুই শব্দ থেকে মিলিয়ে পড়তে হবে। এটা হলো নিয়ম। কিন্তু এটা যাদের দম একটু কম, মানে ছোট, তাদের জন্য এভাবে পড়া অনেক কঠিন হয়ে যায়। বুঝতে পেরেছেন? এই জন্য যেই জায়গাগুলোতে দেখা যাচ্ছে থামলে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, এমন জায়গায় আমি থামছি সহজতার জন্য, ঠিক আছে? কিন্তু মূল নিয়ম হচ্ছে আগে থেকে মিলিয়ে পড়া। বড় বড় আয়াত তো বাংলা পড়ছি। قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ويعلمك বলেছি, হ্যাঁ। وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث من تأويل الأحاديث من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمه ويتم عليك وعلى يعقوب كما أتمها كما
وأتمها على أبويك من قبل إبراهيم লাস্টটা দিচ্ছি وإسحاق كما 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 سمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إن ربك ربك عليم حكيم حكيم ما شاء الله মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম আলহামদুলিল্লাহ আমরা 6টি আয়াত পড়লাম আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দেন আমরা যেন বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করে 6টি আয়াত শিখে ফেলতে পারি আমি যেহেতু আগেই আমাদের এইগুলি পড়া হয়েছিল তাজভিদের নিয়মগুলো বলেছি আমি তাজভিদের নিয়মগুলো একটু টাচ করছি আপনারা শুধু খেয়াল করেন ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام را লামে 4 আলিফ মাদ রয়েছে আর রতেও 1 আলিফ মাদ রয়েছে আচ্ছা এখন এই যে 4 আলিফ মাদ কিসের ভিত্তিতে হলো কোন মাদ হয়েছে সেটা আপাতত আমি বলছি না কিন্তু এত মনে রাখেন যে 4 আলিফ মাদ হয়েছে এটা হরফে মুকাত্তাআত এটা এভাবেই পড়তে হবে হ্যাঁ নিয়মটা এভাবে আর আমি যদি ভেঙে বলি তাহলে এখানে প্রতিটা হরফকে আলাদাভাবে ধরা হয় হরফে মুকাত্তাআতের মধ্যে লাম লাম হরফটি লিখতে হলে লাম আলিফ মিম 3টা হরফের প্রয়োজন হয় তো সেক্ষেত্রে এটা মধ্যে লাজিম হয়েছে আর যদি আপনারা নাম জানতে চান তাহলে এই যে লামে যে 4 আলিফ মাদ এটার মধ্যে লাজিম কিন্তু আপনাদের এতটুকু অত গভীরে যদি না মনে রাখতে পারেন অসুবিধা নেই শুধু মনে রাখবেন যে 4 আলিফ মাদ তিলকা আয়াতুল কিতাবিল হাকিম আয়াতুল আতে হামজা এবং ইয়া দুইটার উপরেই খাড়া জবর হওয়ার কারণে 1 আলিফ করে মাদ হয়েছে কিতাবুনের তার উপরে খাড়া জবর হয়েছে এটাও 1 আলিফ মাদ হয়েছে মুবিন এখানে মূলত ইয়ামত ছিল অক্ফের কারণে মধ্যে আরজি হয়ে গেছে তাহলে আলিফ লাম রা তিলকা আয়াতুল কিতাবিল মুবিন এমন নেক্সট ইন্না নুনের উপর তাসদীদ হয়েছে এজন্য গুণা হয়েছে দ্বিতীয়ত নুনের পরে এখানে ফাতহার পর আলিফ সুকুন 1 আলিফ মাদ পরের পরের শব্দের প্রথম লেটার যেহেতু হামজা তো 1 আলিফ মাত্রা হয়ে গেছে 4 আলিফ মাদে পরিবর্তন এবং এটা মধ্যে মুত্তাসিল মুনফাসিল আংজালনা আংজালনা নুনের উপরে সুকুন তার মানে নুন সেকেন্ড আসছে তাই না নুন সেকেন্ডের পরে এসছে ঝা লেটারটা ইকফার লেটার হয়েছে আর এই জন্য এখানে কিন্তু গুণা হচ্ছে আংজালনা ইকফা গুণা হচ্ছে হ্যাঁ আর নুনের উপরে খারাপ জবর হওয়ার কারণে 1 আলিফ মাদ করতেছি আমরা কোরআনান এখানে হামজার উপরে খাড়া জবর দেখতে পাচ্ছি আমরা এই জন্য 1 আলিফ মাদ যদি আমরা কোরআন না বলে থেমে যাই তাহলে কিন্তু 1 আলিফ মাদ করে থামতে হবে কোরআনা আর যদি কোরআনান মিলিয়ে পড়ি তাহলে কোনো মাদ নাই কোরআনান আরাবিয়াল লাআল্লাকুম আমি আপনাদেরকে একটা নিয়ম বলেছিলাম যে থামার স্থানে থামার যে লেটার সেই লেটারের উপর যদি 2 জবর থাকে তাহলে 1 জবর ফেলে দিতে হবে আর 1 জবর টেনে পড়তে হবে লাআল্লাকুম তাআকিলুনা আইন লেটারটা কন্ট্রোলের ভিতর থেকে উচ্চারণ হয় আর লুনা এখানে 1 আলিফ মাদ ছিল মাদ্দে আরজি মানে থেমে যাওয়ার কারণে মাদ্দে আরজি হয়ে 3 আলিফ হচ্ছে তাহলে ইন্না أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بما 1 ألف ماد
কিন্তু পরের শব্দের প্রথম লেটার হামজা হওয়ার কারণে এখানে মধ্যে মুনফাসিল হয়ে গেল, আবার চার লিফ হয়ে গেল। হ্যাঁ, আও হাইনা ইলাইকে, এখন এখানেও একই নিয়ম হয়েছে, মধ্যে মুনফাসিল। হাদাল কোরআন, হার উপরে খাড়া জবর হয়েছে এক আলিফ মাদ। আর হাদাল কোরআন, এখানে দেখেন দার পরে ফাতহার পরে আলিফ সুকুন আছে, দা, হা দা, কিন্তু এই দাতে মাদ হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবে যদি দা পর্যন্ত পড়া হতো এতটুকু, তাহলে মাদ হতো এক আলিফ, হা দা। কিন্তু ওই যে পরের শব্দ দেখেন, পরের শব্দের প্রথম লেটারটা যেটার উপরে সুকুন আছে, এখন পরপর তিনটা লেটার সুকুন হয়েছে। দুইটা পরপর হামজা, আর দুইটা পরপর হামজা, আর তারপর হলো লাম। তো লামটা যেহেতু মূল রুট লেটার, এই জন্য ওই হামজাকে ধরা হচ্ছে না, বা হামজা না, আলিফকে ধরা হচ্ছে না। হ্যাঁ, কারণ এখানে আলিফ হিসেবে আসছে, তো আলিফ হিসেবে আসার কারণেই তো মাত্রা হচ্ছে, তাই না? আলিফ তো দুর্বল লেটার, তাই না? আলিফ ওয়াও ইয়া এগুলো উইক লেটার না। উইক লেটার তুলনায় স্ট্রং লেটারকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়। এই জন্য উইক লেটারের পরে যদি স্ট্রং লেটার কোনোটা যদি সুকুন থাকে, তখন উইক লেটারের কোনো ভ্যালু থাকে না। হাযাল কুরআন ওয়াইন কুনতা মিন, ওয়াইন কুন, দেখেন পরপর দুইটা গুণ না, ওয়াইন কুন, এখানে নুন সেকেন্ডের উপরে কাফ এসেছে, আবার নুন সেকেন্ডের উপরে তা এসেছে, দুইটাই কিন্তু ইকফা লেটার, সুতরাং ইকফা গুণ হচ্ছে। মিন ক্বাবলিহি, এখানেও দেখেন নুন সেকেন্ডের উপরে কাফ এসেছে, এটাও ইকফা লেটার। মিন ক্বাবলিহি, হাড় খাড়া জের, হাড় নিচে খাড়া জের, এই জন্য একালিফ মাদ। লামিনাল গাফিলিনা, লামিনাল গাফিলিনা, গাইনের উপরে একালিফ খাড়া জবর হয়েছে, একালিফ মাদ হচ্ছে। গাফিলিন, গাফিলিন, এখানে ইয়া মাদ হয়েছে। আচ্ছা, ইয়া মাদ আছে, কিন্তু অক্ফের কারণে মাদ আরজি তিন আলিফ হচ্ছে। وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال، قال أكلف مد، إذ قال يوسف لأبيه، لأبيه এখানে أكلف مد، ইয়া মদ হয়েছে। হ্যাঁ, ইয়া আবাতি, মধ্যে মুনফাসিল, বুঝতে পেরেছেন? মধ্যে কিন্তু মুনফাসিল। ইয়া আবাতি, কেন মধ্যে মুনফাসিল হলো? ওই যে আগেও মনে হয় বলেছিলাম কিনা, ইয়া আবুন, মানে কিভাবে দেখাই, এই যে ইয়াটা না, এই ইয়াটা আলাদা, আর এই আবাতুন এটা আলাদা। দুইটা লেটার এখানে, দুইটা ওয়ার্ড আর কি, দুইটা লেটার না, দুইটা ওয়ার্ড। দুইটা ওয়ার্ড হওয়ার কারণে মধ্যে মুনফাসিল হয়েছে। ইয়া আবাতি, দ্বিতীয় ওয়ার্ডের প্রথমে হামজা আছে, এই জন্য টান, চার আলিফ টেনে পড়তে হচ্ছে। ইন্নি, নুনের উপর তাসদিদ আছে, গুণা হচ্ছে। আর নিতে এক আলিফ মদ হয়েছে, কারণ ওই যে কাসরার পরে ইয়া সুকুন। ঠিক আছে, তাহলে আহ ইয়া আবাতি, এখানে মধ্যে ইয়ার উপরে এক আলিফ খাড়া জবর, এক আলিফ মাদ, আর আবাতি, ইয়া আবাতি। ও আচ্ছা, ইয়ার উপরেই তাহলে একসাথে মাদ হচ্ছে চার আলিফ মধ্যে মুনফাসিল। يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا, থামলে একালিফ, না থামলে কোনো মাদ নেই। كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين, সিনের উপর খাড়া জবর একালিফ মাদ, সাজিদিনা, জিদিন, এখানে আবার মধ্যে আরজি হয়েছে। قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك, قال একালিফ মাদ আছে, ইয়া বুনাইয়া, ইয়াতে একালিফ মাদ আছে, লা তাকসুস, লাতে একালিফ মাদ আছে। হ্যাঁ,
قال يا بني لا تقصص رؤياك. ياك ياك ألف ماذا سيئته على إخوتك على إخوتك এখানে মধ্যে মুনফাসিল, তাহলে চার লিফ মাদ হবে না, চার লিফ মাদ হবে। ফায়াকি ফায়াকি কিতে এক লিফ মাদ, ফায়াকি দুলাকা দুলাকা এখানেও এক লিফ। ইন্না শাইতানা ইন্না গুন্না হচ্ছে, ইন্না শাইতানা ততে এক লিফ মাদ। লিল ইনসানি নুন সেকেন্ডের পরে সিন আসছে, এক নুন সেকেন্ডের পরে সিন আসছে, গুন্না হচ্ছে। সানি আবার এক লিফ মাদ হচ্ছে। ইন্না শাইতানা লিল ইনসানি আদুউম মুবিন। আদুউম মুবিন, তানভিনের পরে মিম আসার কারণে গুন্না হচ্ছে এখানে। আবার এটাও ধরা যায় যে নুনের উপরে মিমের উপর তাসজিদ। মুবিন এখানে মাদ হয়েছে। وكذلك يجتبيك ربك وكذلك ذات এক আলিফ মাদ হচ্ছে। وكذلك يجتبيك يجتبيك كسر পরে ইয়া সুকুন। يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل নুন সেকেন্ডের পরে তা এসছে, ইকফা গুন্না। من تأويل এখানে ইয়ামাদ। আহাদিথি হাতে এক আলিফ মাদ। من تأويل الأحاديث ديثي أكلف مد. ويتم نعمته ويتم ميم التشديد نعمته উল্টা উল্টা পেশ, উল্টা পেশেও একালিফ মাদ হয়। হ্যাঁ, ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل দেখেন এখানে কিন্তু ওয়ালা লামের উপরে খাড়া জবর হওয়ার কারণে এক আলিফ মাদ হচ্ছিল, কিন্তু পরের শব্দের প্রথম লেটারটা হচ্ছে হামজা হওয়ার কারণে মাদ্দে মুনফাসিল হয়ে গেল। আর আমরা জানি কি মাদ্দে মুনফাসিল মানে চার লিফ টানতে হবে। ওয়ালা আলি আবার আবার হামজার উপরে আবার এক মানে খাড়া জবর আছে, এই জন্য আবার এক আলিফ হামজা টানতে হচ্ছে। ইয়াকুব ইয়াকুব দমের পরে ওয়াও সুকুন আসছে। আচ্ছা, নিয়মগুলো কি মনে আপনারা বুঝতে পারতেছেন? জাস্ট আপনারা জানেন, সেই জানা জিনিসগুলা জানা বিষয়গুলো আমি আবার টাচ করে দিচ্ছি আপনাদেরকে। وعلى آل يعقوب كما أتمها এখানে একটু খেয়াল করেন, কামাতে কিন্তু এক আলিফ মাদ, কারণ এই যে ফাতহার পরে আলিফ সুকুন, এক আলিফ মাদ, কিন্তু পরের শব্দের প্রথম লেটার হচ্ছে কি হামজা। এই যে হামজা, এটা হামজা নাকি আলিফ? আলিফের উপরে যখনই জবরজের পেশ হবে তখন আলিফ হামজা হয়ে যাবে, সহজ নিয়ম। মানে হামজার আলিফের উপরে কখনোই জবরজের পেশ হয় না, যখনই জবরজের পেশ হবে তখন আলিফ কি হামজা হয়ে যাবে। তাহলে এই যে এক আলিফ মাদের পরের শব্দের প্রথম লেটারটা হামজা হওয়ার কারণে মধ্যে মুনফাসিল হয়ে গেল। কামা আতাম্মাহা আতাম্মাহা মিমের উপর তাসদীদ হয়েছে। আতাম্মাহা হাতে এক আলিফ মাদ। على أبويك على أبويك লামের উপরে খাড়া জবর হয়েছে,
তার পরের শব্দই ওই যে হামজা হওয়ার কারণে নিয়ম কিন্তু সেম। এখানে যা হয়েছে এমন একই ঘটনা ঘটেছে এখানে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র এখানে খাড়া জবর আর এখানে হলো এক আলিফ মাদ। মিউ কাবলু, নুন সেকেন্ড পরে কফ এসেছে। মিউ কাবলু ইব্রাহিমা, রতে এক আলিফ মাদ, হিমা এখানে ইয়া ইয়া মাদ হয়েছে। ইব্রাহিমা ওয়া ইসহাক। আচ্ছা, এখানে এত লম্বা টান হলো কেন? ওয়া ইসহাক, হার উপর তো এক আলিফ মাদ, তাহলে এত লম্বা টান দিলাম কেন? ওই যে এক আলিফ মাদের পরে লেটার যদি থামি, নিয়মগুলো আসলে একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড, বুঝছেন? একটা মনে রাখলে একটা মনে থাকবে আর কি। এক আলিফ মাদের পরে যদি থেমে যায় তাহলে কেমন হয়? তাহলে ওটা মধ্যে আরজি হয়ে যায়। ও ইসহাক, ইন্না তাসদিদ হচ্ছে। রব্বাকা আলিমুন, আলিমুন এক আলিফ ইয়া মদ হয়েছে। হাকিম, এখানেও ইয়া মদ কিন্তু থেমে যাওয়ার কারণে মদ আরজি হচ্ছে। ইন্না রব্বাকা আলিমুন হাকিম। মাশাআল্লাহ, অনেক লম্বা হয়ে গেল তাই না? আপনাদের একটু কষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ আপনাদেরকে এর জন্য এই যে সময় দিয়ে, শ্রম দিয়ে আপনারা যে কোরআন কারীমের দর্শে আছেন, আল্লাহ এর জন্য আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন, দুনিয়ায়ও দেন আখিরাতেও দেন। আল্লাহ আপনাদেরকে এমন প্রতিদান দিবেন ইনশাআল্লাহ যেটা আপনারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। কিয়ামতের ময়দানে, কঠিন ওই হাসরের ময়দানে কোরআন পাঠকারীদের পক্ষে কোরআন সুপারিশ করবে, এবং কোরআন সুপারিশ করে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার পরে বলা হবে, ইকরা কিতাবাক, ইকরা কামা কুনতা তুরাত্তিল ফিদ দুনিয়া ফাইন্না মানজিলা ইনদাকা ইনদা আখিরি আয়াতিন তাকরাউহা। তোমার যতগুলো আয়াত মুখস্থ আছে তুমি একটা আয়াত পড়তে থাকো, আর তোমার মর্যাদা, তোমার মর্তবা বাড়াইতে থাকো। আল্লাহর কাছ থেকে তুমি তোমার পাওনা বুঝে নিতে থাকো। আর মান কারা হারফাম মিন কিতাবিল্লাহ, কোরআন কারীমের যে একটা হরফ পড়ে, ফালাহু আশরু হাসানাত, তার কমপক্ষে 10টা নেকি। যে কোরআন কারীমের একটা হরফ পড়ে তার কমপক্ষে 10টা নেকি। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তো আল্লাহ আরো বেশি দিতে পারেন। দেখেন আজকে চিন্তা করে দেখেন তো আমরা কত হাজার শব্দ পড়েছি। আপনি যদি হিসাব করেন আজকের দার্সে, শুধুমাত্র আজকের দার্সে আমরা কত হাজার শব্দ পড়েছি? কমপক্ষে 10,000 শব্দ পড়েছি, 10,000। ভাবতে পারবেন? 10,000কে 10 দিয়ে গুণ দিয়ে দেন। এবার আল্লাহ যদি আপনার নিয়তকে কবুল করেন, এই 10,000কে, মানে 10,000কে 10 দিয়ে না, 100 দিয়ে, 500 দিয়ে, 1,000 দিয়ে গুণ দিয়ে দিতে পারেন। সওয়াব আল্লাহ আপনাকে বাড়িয়ে দিতে পারেন। এই জন্য নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখতে হবে। তাহলে আল্লাহ আমাদের সওয়াবকে কোটি কোটি গুণ বাড়ায় দিবেন। আল্লাহর তো সওয়াব বেশি দিতে অসুবিধা নেই। মনে রাখতে হবে আমাদেরকে, আমরা যে জান্নাত প্রত্যাশী, ওই জান্নাতটা কি জানেন? ওই জান্নাতটা একটু মরুভূমি, গাছ নাই, বাড়ি নাই, লেক নাই, তারপরে পাখি পশু পাখি নাই, কোনো কিছু নাই, একটা মরুভূমি। তাহলে কোরআনে যে এসেছে ওই জান্নাতে এরকম লেক থাকবে, লেকের পাড়ে গার্ডেন থাকবে, গার্ডেনের উপর এর পাশে এরকম লেক পাড়ে, গার্ডেনের মাঝে এরকম সোফা বসে জান্নাতীরা জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করতে থাকবে। সেখানে এরকম মাছ, স্বচ্ছ পানিতে সুন্দর মাছেরা যাবে। ওই জান্নাতের যখন মাছটা খাইতে মনে চাবে তখন ফ্রাই হয়ে মাছটা চলে আসবে। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে এরকম পশু পাখি, মানুষ এরকম পশু পাখিরা এরকম উড়ে যাবে। তারপরে জান্নাতে যে নহর থাকবে, নদী থাকবে, নদীতে এরকম অনেক রকম থাকবে, একটা মধু থাকবে, দুধ থাকবে, শরাব থাকবে, স্বচ্ছ পানি থাকবে, এরকম অনেক রকম প্রকার থাকবে। এই যে এতগুলো বর্ণনা কোরআনে আসছে, এত অনেক অনেক বর্ণনা আসছে, এগুলি এগুলি কি তাহলে? আমি যে বললাম জান্নাত মরুভূমি, তাহলে এটা কি? এইটা হলো এইটা
জান্নাত আসলেই মরুভূমি। আপনি আমি যেই আমল করি সেই আমলের প্রতিদান হিসাবে জান্নাত সাজানো হয়, জান্নাতকে সাজানো হয়। একবার সুবহান আল্লাহ বললে জান্নাতে একটা গাছ লাগানো হয়, যেই গাছের ছায়া এত দীর্ঘ, একটা দুরন্ত ঘোড়া বছরের পর বছর ছুটলেও এর ছায়া শেষ করতে পারবে না, এত দীর্ঘ, এত বড় একটা গাছ। একবার কোরআন কারীমের একটা আয়াত তেলাওয়াত করলে জান্নাতের এক একটা নিয়ামত বাড়তে থাকে। একটা আয়াত তেলাওয়াত করলে জান্নাতে যে প্রাসাদ আপনাকে দিবে, সেই প্রাসাদের একটা স্তর বাড়িয়ে যায়, বেড়ে যায়, বা একটা তলা নির্মাণ করা হয়। এভাবে জান্নাতকে সাজানো হয়। আপনি আমি যে আমল করছি সেই আমল অনুযায়ী জান্নাতকে সাজানো হচ্ছে। সুতরাং ওই মরুভূমিতে তো যেয়ে থাকা যাবে না। প্রথম কথা হচ্ছে আমাদেরকে গুণমুক্ত জিন্দেগি যাপন করতে হবে। আল্লাহকে সবসময় ইস্তেগফার করতে হবে, দোয়া করতে হবে, যাতে করে আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচান। জাহান্নামের আযাব থেকে যদি বাঁচতে পারি, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতে দিবেন। এবার জান্নাতে দিলে যে জান্নাতে আমরা যাব, সেই জান্নাতটাকে ডেকোরেট করতে হবে। সেই জন্য আমাদেরকে আমল করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করে। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।